कैप्टन साहब दे कोई मत्थे मेहर पै जाए भी दुकाना खोल जान भी तुसीं अपनी रोजी रोटी कमा लो। मैं कैप्टन साहब नूं एक गल कहांगा, कैप्टन साहब मैं दुकान कपड़े की बंद करने नूं तैयार हाँ, मैनू एक ठेके का लाइसेंस दे दो। एक इहो जिहा बिजनेस रह गया शराब का, क्योंकि जरूरी वस्तां दे विच आ गया। असीं सोचदे हां भी इन्हां दुकानां नूं ताले ला के जदों खोलीए ते ठेका खोलीए, जदों भी मंदी की कोई भी मार आउंदी है, करोना की आंदी है, कोई माड़ी आफत आउंदी है, वो सिर्फ ठेकिਆਂ ਨੂੰ कुछ नहीं कहती भी सरकार ने एक जरूरी वस्तां दे विच शराब के ठेके खोले ने। शराब जरूरी वस्तु होंदी है जिहदा कोई रोक नहीं लगती। सियासत ते करोना दोनों की गल इकट्ठी की जाए, कोई माड़ी गल नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ कि मोदी सरकार का भी प्रैशर हो सकता वा कैप्टन सरकार से, लगता ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ हो सकता? चाचा भतीजा प्यो पुत्र खानदान इको ही आ जाता ना, सरकारां दे इको ही ने। हुण मोदी साहब कैप्टन साहब नूं फोन कर देण, कैप्टन साहब बहुत सख्त लॉकडाउन लाया जाए। कैप्टन साहब मैं अपने गलों रस्सा लाण लगे हाँ, तुहाडे गल पाण लगे हाँ। कैप्टन साहब ने करोना वाला रस्सा गलों लाया, वो DC साहब का पता। एक जिम्मेवार हस्पताल होने के नाते मर तो बाद कह देंगे ने ऑक्सीजन की कमी सी। जो मरदा आम पब्लिक आम मजदूर बंदा मरदा, होर कोई नहीं मरदा। मैं कहा जी बल्ले बल्ले हो रही है जी। दुकाना के बाहर बैठे हाँ, दुकाना बंद करके घरे टाइम पास नहीं हो रहा। सब तो वड्डी जरूरी दुकान साडे कैप्टन साहब ने जिहड़े ठेके खोले आ। पहलां लोकां दे कोल कारोबार बंद होने करके पैसा कोई नहीं हैगा, कि शराब जिहड़ी एक पैसे पट्टन का साधन आ। सब तो पहलां तो सरकार आप ही शुरू करती है आ जिहड़े रैलियां दा धरने प्रदर्शन जे वो। प्यो ही माड़ा होवे तो अगों औलाद ने की सीखना। एक उन्हां दा समझ लो कि उन्हां दा एक बहाना। ਜਿਹੜੀ चीज़ 1200 की मिलती है इत्थे बाजार दे विच सानूं 2-2 हज़ार रुपए की मिल रही है, तो असीं 200 रुपया कमाण पिछों चीज़ 2200 की पाने हैं, तो गाहक साडे कोल नहीं खड़दा। ये गरीब का ढिड गैर जरूरी है, फिर ठेके जरूरी काम दे विच क्यों ने? सत श्री अकाल जी, खबर दिन पर देखते तमाम दर्शकों का स्वागत है। तो मैं रमन औलख इस वक्त खड़े हैं असीं घंटा घर दे विच, जिथे कि साडे नाल कुछ व्यापारी वर्ग जुड़ चुके ने। उन्हां नाल आपां गलबात करन दी कोशिश कर, जिन्हां दा कपड़े का काम है, किसी का बूटा का काम है, कि आपां उन्हां नाल पुछदे हैं, आपां उन्हां नाल गलबात करदे हैं कि इस टाइम जिहड़ी सरकार वालों हदायत आईयां भी गैर जरूरी दुकानां भी किहड़ी गैर जरूरी दुकानां ने ते किहड़ी जरूरी दुकानां ने। आपां गलबात उन्हां दी कोशिश करदे भी जिहड़े तुहाडा की काम है, भी तुहाडे नाल इस टाइम तुहाडा किन्ना क काम रह चुका, जिहड़ा तुहाडी दुकानां बंद है, कि उहदे नाल तुहाडा परिवार चल रहा वा, बच्चे रोटी खा रहे ने, जां किस तरह दुੱਧ पानी का खर्चा चल रहा वा। आपां गलबात करन दी कोशिश करदे आ व्यापारियां नाल। हाँ जी, सत श्री अकाल सरदार जी, की नाम तुहाडा जी? मेरा नाम हरचंद सिंह। अच्छा हरचंद सिंह जी, तुसीं काहदा काम करदे हो, काहदी दुकान तुहाडी? मेरा कपड़े का काम है जी। अच्छा कपड़े का काम है जी तुहाडा। तुसीं ये दसोगे जिहड़ा कि तुहाडा इस टाइम की पोजीशन है काम दी, तुसीं साडे दर्शकां नूं जिहड़ा दसो। देखो जी असीं रोज़ आस्ते आने, असीं रोज़ आस्ते आने भी काम शायद कोई ना कोई खुल जाए दुकान, शायद कैप्टन साहब दे कोई मत्थे मेहर पै जाए भी दुकाना खोल जान भी तुसीं अपनी रोजी रोटी कमा लो। असीं काम की घाट आ रहे हैं, असीं अपनी रोजी रोटी लिए बहुत दूरों चल के आ रहे हैं। हर बंदा हर वर्ग हर बच्चा इस नाल जुड़िया होया। बच्चा इस करके जुड़िया होया, मेरा कहने का भाव यह है जे ਉਹਦਾ फादर साहब मार्केट जा रहे हैं कमा के लैके आउणगे तो बच्चे के मूँह 'ਚ भी रोटी पैनी है। दूजी गल जरूरी वस्तां दी, मैं तो कैप्टन साहब नूं इक्को गल कहांगा, देखो तुसीं बहुत सत्कारयोग हो, महान हस्ती हो, क्योंकि लोगों ने तुहानूं वोटां पाईयां ने, बड़े प्यार नाल चुनिया भी शायद साडी नुमाइंदगी पंजाब दी भी एक सीनियर आगू दे थल्ले आ गई भी बहुत वधिया सुचेजे ढंग नाल वो इस पंजाब नूं मोड़ लीहां ते लैके आऊगा। पर उहदियां माड़ियां सोचां व्यापारी वर्ग नूं की आम वर्ग नूं सब नूं डोबण वालियां लैके आया। दूजी गल मैं कैप्टन साहब नूं एक गल कहांगा, कैप्टन साहब मैं दुकान कपड़े की बंद करने नूं तैयार हाँ, मैनू एक ठेके का लाइसेंस दे दो। क्योंकि एक इहो जिहा बिजनेस रह गया शराब का, क्योंकि जरूरी वस्तां दे विच आ गया। असीं सोचदे हां भी इन्हां दुकानां नूं ताले ला के
ਜਦੋਂ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੋਲੀਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ ਅਗਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀ ਲੂਗਾ, ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਬੜਕਾ ਮਾਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਠੇਕੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ? ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਪਾਰ ਆ, ਠੇਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਵਪਾਰ ਆ ਜੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੋ। ਜੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਵਪਾਰ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਗੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ? ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤੁਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲੰਗੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛੱਡਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਰਕਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਇਆ ਰੱਸਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਤਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਘਟੇ ਜਾਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬੇਸਮਝਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ? ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣ? ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਰੱਸਾ ਲਾਹਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਸਾ ਲਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਗਲੋਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਖਬਰ ਆਈ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਵੀ 5 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਲਦੀ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣੀ, ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਓ। ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲੈਕ 'ਚ ਲੈਣ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ 1,20,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 4 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ, ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ, 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਵਪਾਰਕ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਗੰਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਰੋ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰੋਟੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਘਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਜਨਾਨੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਜੀ। ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀ ਜੀ ਬੈਗ ਟੈਚੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਗ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਘਰੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਘਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਘਰੇ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ, ਜਨਾਨੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਖੇਡਾਂਗੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜੀਦਾ, ਚੱਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜੀਏ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਦੇਣੀ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਪਈ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਿੰਬੂ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਵੀ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪੀਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜੀ, ਜੀ। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸਿਰਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਟਲ ਆ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਬੇਘਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਠੰਡੇ ਪਰੌਂਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪੀਣ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪੀਊਗਾ, ਖਾਊਗਾ। ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਪੱਟਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ 100-200 ਦਾ ਜੁਗਾੜਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀ ਲੈਣਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਘਰੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ 100-200 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਊਂਗਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੋਗਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਅਗਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਊਆ ਦੀਆ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਮੇਨਟੇਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ 2 ਗਜ ਦੀ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਨਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ
ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 150 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿੰਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਪਿਓ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਔਲਾਦ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ? ਵੀ ਜੇ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮਮਤਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਮਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਣੇ ਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ। ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ? ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੋਕ ਅਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਗਰ ਰਿਪੇਅਰ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੰਮ ਖੁੱਲੂਗਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 1200 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2-2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ 2200 ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਗਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਵਿਕੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਿਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਸਭ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਔਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਔਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਰਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਢਿੱਡ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸੇ ਪੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੈਸੇ ਪੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਠੇਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਚੈਨ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਚੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ, ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 15-15 20-20 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੇਨ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁਲਵਾਓ, ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁਲਵਾਓ, ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ, ਖਰਚਾ ਦਿਓ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓ,
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ $100 ਜਾਂ $200 ਜਾਂ $1000 ਜਾਂ $2000 ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, 5000 ਰੁਪਇਆ ਰਿਕਸ਼ੇ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ $2-2000 ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਦੇਖੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਅਗਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਲਓ, ਬੈਂਕ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੱਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟੇਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦਿਨ ਮੰਨ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਦੁਕਾਨ ਖੁਲਵਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਬੈਠਣਗੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਗਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਖਬਰ ਦਿਨ ਭਰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੋਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਔਲਖ।